तुमे माने जदि ओटीटी किंबा असिस्टेंट टीचर प्रिपरेशन होउछ ताहले एही वीडियोटी खास तुम मानक पई। आज आमे देखिबा ओडिया पेडागोजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो पार्ट 6 वीडियो। एटा उभय पेपर 1 एवं पेपर 2 पई काम को आसीबो। ताहले आपण मानकु स्वागत हमर ओडिया लर्निंग एकेडमी रो नया वीडियो को। जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी सब्सक्राइब कर दिंतु। वीडियो भल लगे लाइक एवं कमेंट सहित शेयर करने अनुरोध। चलतु डेरी नक आरंभ करवा आज प्रश्न। ता पूर्व कहीदे जो मैंने पार्ट 5 पर्यंत देखी नहांती पूर्व वीडियो गुड़िक से आम चैनल को जाई देखी पारिबे किंबा ओटीटी प्लेलिस्ट अच्छी सेठा को जाई आपण देखी पारिबे। चलतु प्रश्न निकट को जीवा। प्रथम प्रश्न केउटी वस्तुनिष्ठ बा निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न अंतर्गत नुहे। एटा 2012 रे आसीथिबा प्रश्न नुहे पचारिसी। ऑप्शन ए मेलक प्रश्न, ऑप्शन बी क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न, ऑप्शन सी सत्यासत्य प्रश्न, ऑप्शन डी शून्यस्थान पूरण मूलक प्रश्न। ताले देखंतु वस्तुनिष्ठ बा निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न रे गोटे उत्तर थाए। ठीक अछि। जेउटा कि मेलक प्रश्न से मध्य जीव, सत्यासत्य प्रश्न जीव, शून्यस्थान पूरणमूलक प्रश्न मध्य जीव। नुहे पचारि ना तेणु क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न जीव नहीं। क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न कौन होता है ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर गोटे निर्दिष्ट शब्द बा संकेत होता है, किंतु क्षुद्र उत्तरमूलक प्रश्न रे वाक्य गठन करने को पड़े। तेणु यह वस्तुनिष्ठ नुहे। ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। ताहले यार सठिक उत्तर कौन? ऑप्शन बी है सठिक उत्तर। चलतु परवर्ती प्रश्न 2 नंबर प्रश्न। सूर्यंकर 3टी प्रतिशब्द लिखि वाक्य रे व्यवहार कर। यह क्यों प्रकार प्रश्न? एटा 2013 रो ओटीटी प्रश्न आसीदिला ओटीटी रे। ऑप्शन ए पुनः संज्ञाकरण, ऑप्शन बी निर्दिष्ट उत्तरमूलक, ऑप्शन सी संक्षिप्त उत्तरमूलक, ऑप्शन डी सत्यासत्य प्रश्न। ताले यार सठिक उत्तर कौन हेबो? जेहेतु एटा गोटे 3टी प्रतिशब्द लिखिया पई कहा जाउछि, एटा पुनः संज्ञाकरण मध्य नुहे, संक्षिप्त निर्दिष्ट उत्तरमूलक मध्य नुहे। यार निर्दिष्ट नहीं 3टी जे कौन सी सूर्यंकर 3टी शब्द प्रतिशब्द से माने लिखिबे। तेणु एटा निर्दिष्ट उत्तरमूलक मध्य हेबो नाही। सत्यासत्य प्रश्न नुहे, जेउटा ट्रू फॉल्स थाए सेटा कौन? सत्यासत्य प्रश्न। तेणु एटा हिजिबो संक्षिप्त उत्तरमूलक। संक्षिप्त रे माने 3टी वाक्य रे लिखिबे, 3टी शब्द लिखिबे। ठीक अछि। तेणु ऑप्शन सी हिजिबो सठिक उत्तर। चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा। 3 नंबर प्रश्न। शिक्षा व्यवस्था प्रचलित धारा रे मूल्यांकन डैश प्रकार होता है। केते प्रकार होता है? एटा 2013 रे आसीथिबा ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन 1 ए रे अछि 2, ऑप्शन 2 रे अछि, ऑप्शन बी रे अछि 3, 4 तापर 5। 2 3 4 5, 2 3 4 5 एटा हैला कोन तार ऑप्शन। ताले मूल्यांकन प्रचलित धारा रे केते प्रकार? एहार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन ए हियो सठिक उत्तर 2 प्रकार। गोटे कोन गठनमूलक आ गोटे कौन सामग्रिक। प्रचलित शिक्षा व्यवस्था रे मूल्यांकन 2 प्रकार। गोटे है गठनमूलक आ गोटे है सामग्रिक। हमरो इंग्रजी रे कौन एटा समेटिव एवं एटा फॉर्मेटिव। चलंतु परवर्ती प्रश्न जीवा। 4 नंबर प्रश्न। मूल्यांकन क्षेत्र रे पर्यवेक्षण निम्नोक्त केउ धारार अंतर्गत? एटा 2013 रे ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए देछि लिखित, ऑप्शन बी साक्षात्कार, ऑप्शन सी मौखिक, ऑप्शन डी देछि कोनोसीटी नुहे। देखंतु पर्यवेक्षण समय रे शिक्षक पिलांक कार्यकलाप बा कथावार्ता को देखंती, जहाँ मौखिक बा प्रत्यक्ष धारार अंतर्गत। पर्यवेक्षणटा कौन? मौखिक धारा। एठारे मौखिक धारा मौखिक सठिक उत्तर ना। पर्यवेक्षण समय रे कौन शिक्षक पिलांक कार्यकलाप देखंती किंबा तांकर कथावार्ता को देखंती, जहाँ मौखिक बा प्रत्यक्ष धारार अंतर्गत। ये जो मौखिक ये कथावार्ता को देखंती जेटा मौखिक धारार अंतर्गत। तेणु ऑप्शन सी हिजिबो सठिक उत्तर। देखो पर्यवेक्षण तो लिखित आकार हुए ना कि साक्षात्कार आकार हुए ना। तेणु मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सी हिजिबो सठिक उत्तर। चलते परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा। 5 नंबर प्रश्न।
କେଉଁଟି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ସमेଟିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ନୁହେଁ? ଏଇଟା 2013 ଆସିଥିବା OTT ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଟି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଚାରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଲେଖି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କେଉଁଟି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଦେଇଛି ବୋଧାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଇଛି ପ୍ରବୀଣତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ବୋଧ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ ଜଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ମାପିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ବୋଧାତ୍ମକ ଏଇଟା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର, ଯେହେତୁ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। ତେଣୁ ବୁଝିଲେ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ପଏଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଇକ୍ କମି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ ତ? ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କଞ୍ଜୁସି କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା। ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭ ବା ବିଭାଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଏଇଟା 2013 ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ମେଲକ, ଅପସନ୍ ସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଅପସନ୍ ଡି ବର୍ଗୀକରଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଦୁଇଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଆଗଲା ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଥାଏ, ଯେଉଁଟା କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥାଏ ଏବଂ ଏଇଟା ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଥାଏ। ଏଇ ଦୁଇଟିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଏଇଠି ଦେଇଥିବା ଅପସନ୍ ସହିତ ଏହି ଅପସନ୍କୁ କ'ଣ ମେଳ କରୁ। ଏଇଠି ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି। ଏଇଠି ମନେ କରାଯାଉ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଏଠାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମେଲେଇ ଥାଉ। ଠିକ ଅଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜଧାନୀ ଏଠି ଯଦି ରାୟପୁର ଅଛି, ଏଇଠାକୁ ଆମେ ଏବେ ମେଲ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ମେଲକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଜଳର 3ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ମେଲକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚୟନମୂଳକ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 3ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାଟା ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ମେଲକ ନୁହେଁ କି ଚୟନମୂଳକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଳକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏହା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ପିଲା ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭାଷାରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ ସେତେବେଳେ ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ତାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ନିଜ ଭାବରେ 3ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ଜଳର ସେ ଯେତୋଟି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଣିଛି, ଯେତୋଟି ବି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜାଣିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ କେବଳ 3ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବ, ତାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରିବ। ସେଟା ଠିକ ଅଛି, ସେ ବାଛିକି କେଉଁଠୁ ଲେଖିବ ନାହିଁ, ନିଜେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ସି ହେବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଏକ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ରୂପେ ଗ୍ରାହ୍ୟ? ଏଇଟା 2014 OTT ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ତଥା ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଏକାଧିକ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହେବା ଦରକାର। ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆନୁମାନିକ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହେବା ଦରକାର। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ଅତି ଜଟିଳ ହେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ଆନୁମାନିକ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରଙ୍ଗ ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଅତି ଜଟିଳ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଜଟିଳ କାହିଁକି ହେବ? ଏକାଧିକ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥାଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସରଳ, ଜଟିଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ତଥା ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଇଟା 2014 ପ୍ରଶ୍ନ।
ଆକାଶର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। এইটা ଆକାଶର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଝିବାର ପ୍ରଶ୍ନ କି ନା? କଖାରୁ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର? ଦୁଇଟି ଫଳର ନାମ କୁହ। এইଟା ଯେଉଁଟା ସେ ମନେ ରଖିଛି ସେଇଟା କହିବ। ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର କାହିଁକି ଦରକାର? এইଟା ହେଲା ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର କାହିଁକି ଦରକାର ସେ ଯଦି ବୁଝି ନାହିଁ ସେ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ এইଟା ବୁଝିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କ'ଣ? ବୃକ୍ଷଲତା ଆମର କାହିଁକି ଦରକାର? ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। এইଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବୋଧାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ? ଏଇଟା 2015ର ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଘରର ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ମାନକ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ମାନକ ଭାଷାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ପୁସ୍ତକ ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନକ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଫଳରେ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ସେଇଟା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମାନକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଜିନିଷ। ମାନକ ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିକି ପଢ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଘରର ଭାଷା ଅଲଗା ଭାଷା, ତାହେଲେ ତାହା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ପୁସ୍ତକ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଘର ଭାଷା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ମୁଣ୍ଡା ହୋ ଓରାମ ମିଞ୍ଝାଲ এই ସମସ୍ତ ଆଦିବାସୀ ଭାଷୀମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଘରର ଭାଷା ଅଲଗା ଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଅଲଗା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ନ୍ତି ନା ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ପଢ଼ନ୍ତି ବା ମାନଙ୍କର ଭାଷା ପଢ଼ନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାହାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନା ଘରର ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାତୃଭାଷା ବା ଘରର ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ସେମାନେ ସହଜରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କେଉଁଟି ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଏଇଟା 2015ର ଅଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ କୃତି ପରୀକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ବି ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା, ଅପସନ୍ ସି ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପରୀକ୍ଷା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଧାରାବାହିକ ପରୀକ୍ଷା। ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଇଭାଲୁଏସନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଧାରାବାହିକ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ବୁଝିଲେ? ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଟିଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ଓଟିଟି ଗୋଟିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ସାହିତ୍ୟରେ 50 ନମ୍ବର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସେହି ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲବ୍ଧାଙ୍କରେ ପ୍ରାୟ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଛି? এইটা ଅପସନ୍ 2015ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା, ଅପସନ୍ ବି ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ଅପସନ୍ ସି ଉପଯୋଗିତା, ଅପସନ୍ ଡି ବୈଧତା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ତାର ଅଛି, ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲବ୍ଧାଙ୍କରେ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦି ଏକା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ସମାନ ରହେ ତେବେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବା ରିଲିଏବିଲିଟି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯଦି ଏକା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଯଦି ସମାନ ରୁହେ ତେବେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ବାୟୁର 5ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବାକୁ କୁହାଗଲା। ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମଝିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନେ ଏବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ।
क्षुद्र उत्तरमूलक, निर्दिष्ट उत्तरमूलक ना संक्षिप्त ना निर्वाचन मूलक। 14 नंबर प्रश्न, दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर मूल्यांकन भिन्न भिन्न परीक्षकों द्वारा भिन्न भिन्न होता है केउटी यार मुख्य कारण। एटा 2016 रे आसीथिबा ओटीटी प्रश्न। ऑप्शन ए देछि उत्तर दीर्घता, ऑप्शन बी देछि व्यक्तिनिष्ठता, ऑप्शन सी उत्तर तारतम्यता, ऑप्शन डी देछि विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यर परिमाप। देखंतु दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर मूल्यांकन कला बेले कोन होइथाय, भिन्न भिन्न परीक्षक अलग अलग मार्क देइथांती। से समान जिनिस लिखिथिले मध्य गोटे शिक्षक ताकू जदि 10 रु 8 मार्क दौथला बेले केउ शिक्षक 10 रु 10 दियंती, केउ शिक्षक 10 रु 5 मध्य देई देबे। तेणु से समान जिनिस को जदि देखैबा अलग अलग भाव मूल्यांकन करैबा से माने कोन अलग अलग मार्क देबे, कि 5 दे देबो कि 8 देबो कि 10 देबो, एटा किछि ग्यारंटी नाही दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रे। ताहले एइटा को कहा जीवा अलग अलग व्यक्ति अलग अलग मार्क देले, तेनु एइटा कोन हेबो ना व्यक्तिनिष्ठता हेबो। व्यक्तिनिष्ठता रही थाए दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रे, व्यक्तिनिष्ठता रही थाए जा फल रे भिन्न भिन्न परीक्षक भिन्न भिन्न मूल्यांकन करिथांती। दीर्घ मूलक प्रश्न रे परीक्षकों निजस्व चिंताधारा और पसंद जोगु नंबर देवारे तारतम्य आसी थाए। आपण माने एटा मध्ये जानथांतु जो परीक्षकों चिंताधारा अलग थाए ना, समस्त अलग अलग चिंताधारा, समस्त देखा नजरिया अलग, तांकर पसंद नापसंद अलग, तेणु से पसंद मुताबक मार्क दे थांते। तांको जोटा पसंद लागिबो सेटा को से अधिक मार्क दे देबे। ठीक अछि, तेणु एटा ऑप्शन बी हिबा व्यक्तिनिष्ठता हिबा सठिक उत्तर। चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा। मु टिके दुई थर 3 थर बुझाई पाई चेष्टा करूँ जहाँफल आपण मैंने बुझी पारे, कनसेप्ट क्लीयर हो पारे। ठीक अच्छे, एबे जीवा 15 नंबर प्रश्न को। निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न तैयारी करिवा पई केउटी उपयुक्त नुहे। एटा 2016 प्रश्न। ऑप्शन ए देछि प्रश्न गुड़िक शैक्षिक उद्देश्य को भित्ति करी प्रस्तुत करा जिवो। ऑप्शन बी देछि प्रश्नर निर्देश गुड़िक परिष्कार और सरल भाषा रे लेखा जिवो। ऑप्शन सी देछि प्रश्न रे अजथा बागाडंबर न रहिबा। ऑप्शन डी देछि उत्तर प्रत्येक परीक्षक मतामत भिन्न हेबो। देखो निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न तैयारी करने केउटी उपयुक्त नुहे पचारि। ताहले कौन हुए दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न रे कौन परीक्षक भिन्न भिन्न मतामत बा तांकर मार्क अलग अलग से देखाती। तेणु ऑप्शन डी हिजब सठिक उत्तर। यही प्रश्न गुड़िक शैक्षिक उद्देश्य को भित्ति कर प्रस्तुत करा कथा। ठीक अच्छे, प्रश्न उत्तर निर्देश गुड़िक परिष्कार सरल भाषा लेखा जहाँ फल सेटा कौन निर्दिष्ट उत्तरमूलक कहि परिबो। प्रश्न रे अयथा बागाडंबर न रहिबा उचित। प्रश्न रे कौन अयथा जिनिस अयथा व्याख्या अयथा जिनिस रहिबा दरकार नहीं, केवल सरल भाषा रे प्रश्न रहिबा दरकार। तेणु एटा हूँ निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्नर तार वैशिष्ट्य। किंतु उत्तर रे प्रत्येक परीक्षक मतामत भिन्न हेबो, एटा तार निर्दिष्ट उत्तरमूलक वैशिष्ट्य नुहे बा एहा पई उपयुक्त नुहे। एवं आपण मानक कहि दउची वस्तुनिष्ठ बा निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्नर गुण हेउची एही प्रश्नर जे भी खाता देखिबे, जे भी खाता देखिले मध्य नंबर समान रहिबो। तेणु मत भिन्न हेबो नुहे, भिन्न हेबो नाही। तेणु एइटा हेबो एहार लक्षण नुहे। बुझिले, तेणु ऑप्शन डी हेबो सठिक उत्तर। चलंतु परवर्ती प्रश्न 16 नंबर प्रश्न को जीवा। एक सुषम प्रश्नपत्र प्रस्तुत बेले शिक्षक केउ दिग प्रति अधिक दृष्टि देवा आवश्यक। एटा 2016 प्रश्न। ऑप्शन ए देछि प्रश्नपत्र रे एक निर्दिष्ट विषय रो प्रश्न संयुक्त रहिबो। ऑप्शन बी देछि प्रश्नपत्रटी रे केवल दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न सज्जित हेबो। ऑप्शन सी देछि प्रश्नपत्रटी रे केवल विषय भित्तिक प्रश्न रहिबो। ऑप्शन डी देछि प्रश्नपत्रटी प्रश्नपत्र एक नक्शा अनुसार प्रस्तुत करा जिवो। देखंतु एक सुषम प्रश्नपत्र सबु बेले ब्लूप्रिंट अनुसार प्रस्तुत हुए, जो समस्त विषय उद्देश्य गुरुत्व दिया जाय थाए। तेणु एइटा कौन हेबो ना प्रश्नपत्रटी प्रश्नपत्र एक नक्शा अनुसार प्रस्तुत करा जिवो हेबो सठिक उत्तर। जहाँ फल सेटा गोटे सुषम प्रश्नपत्र हेई पारिबो। ठीक अछि, ऑप्शन डी हेबो सठिक उत्तर। चलंतु परवर्ती प्रश्न निकट को जीवा। केउटी मौखिक धारा रे शिक्षार्थीर सहायक हुए नाही। देखंतु मौखिक धारा ओराल
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା 2017 ଆସିଥିବା OTT ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଭାବ ବିନିମୟ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ। ହଁ, ମୌଖିକ ଧାରାରେ ଭାବ ବିନିମୟର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ଦୂରୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ମୌଖିକ ଦଉଛି, ମୌଖିକ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଜନିତ ଭୟ ଦୂରୀକରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏଇ ତିନିଟା ହେଲା ତାହାର ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏଇ ତାଙ୍କର ଲିଖନ, ସେ ଯଦି ମୌଖିକ ଭାବରେ ଦେଉଛି ତାର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର, ଏହା ଫଳରେ ମୌଖିକ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ବା ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ମୌଖିକ ଧାରାରେ ପରିଚିତ ଅଛି। ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା କେବଳ କହିବା ଶୁଣିବା ସହ ଜଡ଼ିତ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଲେଖିବା ଶୈଳୀର ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଲକ୍ଷଣ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଏଇଟା 2017 ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମୂଳ ଭାବେ ଲେଖିବା। ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ନ ରଖିବା ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଅକ୍ଷରର ଆକାର ସମାନ ରଖିବା। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଗୋଲ ଗୋଲ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବଧାନ ନ ରଖିବା ଏଠାରେ ଦେଇଦେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ତାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖିବା ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଅକ୍ଷର ଆକାର ସମାନ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଗୋଲ ଗୋଲ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 19, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା 2017 ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଅପସନ୍ ବି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଅପସନ୍ ସି ସମନ୍ୱୟ ଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ନେଉଛି, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ପଚାରିଛି। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ ତାହାକୁ ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମ ଆପଣ କହନ୍ତି। ଆନୁଆଲ ଏକ୍ଜାମ କହନ୍ତି ନା, ତାହାକୁ ଆମର ଏଇ ହିସାବରେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା ସમેଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ କୁହାଯାଏ। ସমেଟିଭ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଶେଷରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସାମଗ୍ରିକ ବା ସমেଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବା ଯାହାର ବୃଦ୍ଧି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ବୃତ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିବା ଯାହାର ବୃତ୍ତି ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଦିଆଯାଇଛି ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଇଟା 2017 ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିମୂଳକ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଚୟନମୂଳକ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ, ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ। କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ କେଉଁଟା? 2021 ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ବି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଅପସନ୍ ସି ସମନ୍ୱୟ ପରୀକ୍ଷଣ। ଅପସନ୍ ଡି ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କେଉଁଟା? ପାଠ୍ୟକ୍ରମରୁ ପିଲାଟି କେତେ ଶିଖିଲା ତାହା ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ବା ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ଏଇଟା 2021 ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ଉତ୍ତର ମନୋନୟନମୂଳକ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ 22 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର?
ଏଠାରେ ପିଲାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡୁଛି ନା। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଉତ୍ତର ମନୋନୟନ ମୂଳକ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଚାଲନ୍ତୁ 23 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନିକଟକୁ ଯିବା। ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା? ଏଇଟା 2021 ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ଏ ସମନ୍ୱୟୀ, ଅପସନ୍ ବି ଉପଲବ୍ଧି, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରବୀଣତା, ଅପସନ୍ ଡି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର ଜରିଆରେ ପିଲାର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ସମନ୍ୱୟୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସମନ୍ୱୟୀ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏ ଥିଲା 23ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ପାର୍ଟ 6 ଭିଡ଼ିଓ। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟ 1, ପାର୍ଟ 2, ପାର୍ଟ 3, ପାର୍ଟ 4 ଏବଂ ପାର୍ଟ 5 ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ OTT ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେ 9 ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପିଡଲି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।